ਸਲਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 3 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, AIG ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਆਗੂ ਆ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਉਹ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ DG ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ईमानदारी का सबूत दिता, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਲੇਰੀ भी विखाई आ। दलेरी ये नहीं कि मंत्री फड़िया, मंत्री पहला भी बड़े फड़े पंजाब दे विच, दलेरी ये उन्हें विखाई आ कि सब दे मन दे अंदर एक धारणा सी समेत मेरे कि जेड़ा बंदा BJP दे विच शामिल हो जाता वा उन्होंने ना तो विजिलेंस हथ पाउंदी है ते ना आम आदमी पार्टी की सरकार उन्होंने हथ पाउण लई हरी झंडी दिंदी है, ते जां जेड़े बंदे कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल रिलेटेड ने जां उहदे नाल शामिल होए ने उन्होंने नहीं फड़िया जा रहा, चाहे वह जिड्डे मर्जी भ्रिष्ट ने। ये सारे भरम भुलेखे दूर किए मेरे भी ते जिन्हां दे मन दे विच ये गल सी उन्हां दे भी, ते इहदे नाल BJP च शामिल होने वाले जिहड़े भ्रिष्ट लोग आ उन्हां दे दिमाग दे विचों भी ये फतूर ते भुलेखा कढ़िया भी शायद वो उधर जाके BJP का वोट आसरा लैके वो बच जाणगे। मैं BJP के विरुद्ध नहीं हाँ ते ना ही मैं आम आदमी पार्टी का महती हाँ, पर मैं BJP नूं भी ये कहना चाहुंदा उहदी लीडरशिप नूं कि इन्हां नूं शामिल करन तो पहलां इन्हां दा पिछोकड़ ते जांचिया करो, इन्हां दा किरदार ते वेख्या करो। ये हमेशा याद रखना चाहिए BJP की लीडरशिप नूं कि लोकां ने कांग्रेस नूं नहीं राया, लोकां ने इन्हां चोरां नूं राया। लोग अज भी कांग्रेस नूं नफरत नहीं करते। ये जिहड़े कांग्रेसी चेहरे सीगे जिन्हां नूं तुसीं लै रहे हो जां जिन्हां नूं हराया, उन्हां चेहरिਆਂ नूं राया, ना कि कांग्रेस नूं। ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे आखे एवें भीड़ ना इकट्ठी करी जाओ, उहदा ते अपना कुछ नहीं बचिया पंजाब दे विच। पंजाब दे लोग उहनूं नफरत करदे ने ते जे तुसीं उहदे वोट आसरा लैके बैठे रहे ते उहने तुहाडे भी पैर नहीं लगण देने। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੇ ਨਾਲ BJP ज्वाइन कर रहे ਆ, मैं उन्हां दी हालत दे उत्ते मैनूं तरस आउंदा कि तुहाडी ਉਹ हालत आ कि जमीरों ते शरीरों हारे एक दगाबाज जरनैल दे नाल जाके तुसीं अपना सुनहरा भविख वेख रहे हो। मैं तुहानूं ये कहना चाहुंदा तुहाडी हालत पता की बनी आ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ कि कल नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह समाजवादी पार्टी चल गया ना ते तुसीं उत्थे भी उहदे मगर चल जाना वा। तुहाडी हालत उहदे वर्गी आ भी तुसीं जिथे जिथे वो जाऊगा पूछ लाउंदे तुसीं उहदे मगर जाना। कि एक जनानी सी वो किसी मरासी दे नाल विआही सीगी, जदों किते मरासी दी डैथ हुंदी आ ते वो अपना विआह अगों दर्जी दे घर बह जांदी आ जाके, उत्थे किते माड़ी किस्मत नूं दर्जी भी मर जांदा वा ते ओ अपना जिहड़ा वसेबा लैके ते किसी सैदों दे घर बह जांदी आ। उहदे एक मुंडा हुंदा, ਉਹਨੂੰ किते किसी ने पुछया भी तेरे प्यो का की नाम है, तुसीं कौन हुंदे हो, ते अगों पता की कहंदा तुहाडे वांगू ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਡਏ ਆ, ਉਹ अगों जवाब दिंदा भी ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ मीर मरासी, फिर होए असीं दर्जी, अजकल सानू सैदों कहिंदे अगों मां दी मर्जी, भी जिधर नूं लई जाऊगी उधर नूं तुरे जावांगे। सो मैं BJP वालिआं नूं कहना कि ਚੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ शामिल करो जे पंजाब दे विच तुसीं अपना भविख वेखदे हो। ਇਹਦੇ ਚ सोचण विचारन वाली गल है कि ਜਿਹੜਾ शाम सुंदर अरोड़ा जिन्हें 50 ਲੱਖ रुपये की रिश्वत दी तो इस तो वध देना चाहता सीगा कि ਜਿਹੜਾ बंदा एट ए टाइम 50 ਲੱਖ रुपया लैके एक विजिलेंस के अफसर को आ गया भी मेरी जान छड्ड, वो मंत्री हुंदिआं कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं किन्ने पैसे दिंदा होऊगा, इहदी भी जांच होनी जरूरी है। ते उन्हें अखां क्यों बंद कर रखियां सीगियां, केस ते उहदे वेले दा ही है। मैनूं ये नहीं पता कि सरकार जिहड़ी वो पंजाब च की करना चाहुंदी है, उहदी नीति ते नीयत की कहंदी है पंजाब लई। पर एक गल दी मैं सिफत जरूर करदा कि जिहड़ा सरकार ने DGP विजिलेंस लाया वरिंदर शर्मा जी, वो कदम बिल्कुल सरकार का शलाघायोग आ। वो साडे इत्थे कमिश्नर भी रहे आ, मैं कदी किसी की चापलूसी नहीं की। हाँ, पर जिहड़ा बंदा चंगा नूं चंगा जरूर कहना, जदों कोई कताई सामने आऊगी तो निंदूगा भी जरूर। उन्हां दी ईमानदारी दे उत्ते कोई शक नहीं गा। जिस तरीके दे नाल वो काम कर रहे आ तो जिस तरीके दे नाल उन्हां थोड़े महीनों च काम किया विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कि भ्रिष्टाचारी जिहड़े भ्रिष्ट सियासतदान आ उन्हां दे सिर दे उत्ते एक खौफ जिहड़ा मंडराउण लग पिया, जिहड़ा पिछले 20 सालों तो मुक चुका सीगा। पॉलीटिशियन जिन्ना मर्जी पैसा खांदे सीगे डरदे नहीं सी, क्योंकि काली खा गए कांग्रेसी आके उन्होंने कुछ नहीं सी कहिंदे, कांग्रेसी खा गए ते काली उन्होंने आके कुछ नहीं सी कहिंदे। वो जिहड़ा डर दोबारा पैदा किया पॉलीटिशियन दे मन दे विच, वो बिल्कुल विजिलेंस ने ठीक पैदा किया और सरकार ने ठीक पैदा किया कि जवाबदेही तय की है और जवाबदेही होनी चाहिए है सूबे दे विच। जे तुहानूं किसी जिम्मेवार पोस्ट दे उत्ते बिठाया जांदा ते सूबे दी बदकिस्मती वेखो, एक बंदा 50 ਲੱਖ रुपये की रिश्वत दे नाल फड़िया गया,
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਨਾ ਬੋਲਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਘਪਲਾ ਆ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੋਰ ਚੋਰ ਮਸੇਰੇ ਭਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਆਪ ਦੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਾਇਆ ਫਰਾਰੀ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਸਪੀਡ ਉਹਨੇ ਫੜੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ OSD ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ MLA ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਦਸਤੇ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ कि करप्शन के खिलाफ ये अभियान चला दो, करप्शन के खिलाफ ये अभियान चला दो, श्याम सुंदर और धर्मसोत की हस्ती को मिटा दो। इंसाफ हो रहा है, इंसाफ हो रहा है तो इंसाफ खुल के हो। फौजा सिंह सरारी को भी सूली पे चढ़ा दो, मतलब उन्होंने को छड्या जांदा। आप मुखी केजरीवाल ਤੇ CM ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ MLA ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਛੱਡੋ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਡਰ ਕੱਢੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੱਧ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਗੇ? 92 MLA ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਛੱਡੋ। ਚੰਗਾ ਸਵੱਛ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਛੱਡੋ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਪਟ ਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੂੜ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਓ। ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸੱਚ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੌਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਗਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਰੋਕੂ ਦਸਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਿਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁੱਡਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਤਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ IAS IPS PCS ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲੋਂ। ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ 2008-9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਤਰਾਸਦੀ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ IPS ਹੈ, ਚਾਹੇ IAS ਹੈ, ਚਾਹੇ PCS ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਰ ਖੱਪ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਕਈ ਮਸਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸੇਧ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜੀ ਰੋਕ, ਆ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਆ 24 ਜੁਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ IAS ਹੈ, ਚਾਹੇ PCS ਹੈ, ਚਾਹੇ IPS ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਚੋਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ IAS ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ PCS ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ ਉਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ, JCB ਮਸ਼ੀਨ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ ਜੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ ਬਜਾਏ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਗਲਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਗਈ ਆ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ DGP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ SSP ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਠੁਕਰਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਵੇ ਨਾ ਦਵੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓ, ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਟੂਟੇਂਗੀ ਤਲਵਾरें टकरा कर तुमसे, टूटेंगी तलवारें टकरा कर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकश खाली, हर मैदान जंग में तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। किसी तो घबराने की लोड़ नहीं, परमात्मा के प्रति जवाब दो, ना कि लोकां